لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ شہباز شریف کو نیب حکام نے گرفتار کر لیا، جبکہ نیب ٹیم نے شہباز شریف کو نیب آفس منتقل کر دیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون عرفان قادر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج نیب نے شہباز شریف کو ایک بار پھر سے گرفتار کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب کون سا قانونی راستہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنائے گی، کیونکہ درخواست ضمانت ان کی مسترد ہو گئی؟ جی، اس طرح کے کیسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اریسٹ پالیسی ہے اس میں ایک یونیفارمٹی لائیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے خاص طور پہ اس طرف توجہ دی ہے، سب کی توجہ کو مبذول کرائی ہے کہ اریسٹ جو ہے وہ کسی کو ایسے ہی نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں کوئی پراپر پالیسی ہونی چاہیے۔ اور آئی ایم شیور کہ نیب نے پالیسی بنائی ہے، اور سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں بات کی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی۔ تو اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ نہ صرف کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا نہیں چاہیے، میں نہیں کہتا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہے، لیکن نیب کو نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے، چونکہ بہت سے ریفرنسز اس وقت چل رہے ہیں مختلف لوگوں کے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل بہت سارے لوگ نہیں ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، صدر بھی رہ چکے ہیں، تو یہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ تو جب تک ریفرنس کو کنکلوڈ نہیں ہو جاتا یا پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، پہلے سے کسی کو پکڑ لینا اور پھر پرولونگڈ انکارسریشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو قانون کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور اریسٹ جو ہے وہ اس کو پنشمنٹ کے طور پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ کسی کو خام خواہ پہلے ہی پکڑ لیں۔ ہاں، اگر وہ بھاگ رہا ہو یا کوئی خدشہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ میاں صاحب کئی دفعہ ملک سے باہر گئے اور پھر واپس آئے، اور بہت ساری تفتیشیں جو نیب کی ان کو بلایا گیا وہ بھی میں اکثر نوٹس کرتا ہوں کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اریسٹ بہتر ہوتا کہ ان کو اریسٹ نہ کرتے۔ عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اریسٹ نہ کیا جاتا، تو کیا اب نیب کی جانب سے عدالتوں کو کوئی ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں جس بنیاد پر انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ دیکھیں، اب میں نے کیس کے سارے فیکٹس تو ابھی نہیں دیکھے کیونکہ میرے سامنے فیصلہ نہیں آیا، وہ تو میں نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو ایک اوور آل ویو دے رہا تھا، برڈز آئی ویو اس طرح کے میٹرز میں، کہ ایز فار ایز پاسبل نیب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تب تک اریسٹ نہ کیا جائے جب تک ان کی کنوکشن نہ ہو جائے، اور اگر ریفرنس فائل ہو گیا ہوا ہے تو پھر بھی اریسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو تفتیش کے لیے آپ کو کوئی شخص سرکار ہو اور وہ تفتیش جوائن نہ کر رہا ہو تو اریسٹ کیا جانا چاہیے نا، وگرنہ تو اس کو اریسٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر وہ تفتیش جوائن کرتا ہے تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر درخواست ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس بات کا پروف ہوتا ہے کہ there is something fishy؟ میں نہیں سمجھتا، اس میں بالکل نہیں سمجھتا، کیونکہ جب تک کسی کی کنوکشن نہیں ہو جاتی تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہیز ٹو گو ٹو دی ایکیوزڈ۔ اور یہ جو نیب کے میٹرز ہیں، یہ جو پرنسپلز ہماری عدالتوں نے جو لے ڈاؤن کی ہیں، اس میں ہمیں بہت سے جو حقائق ہیں اس وقت ملک کے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا ایک ابھی فیصلہ بڑا ریسنٹ آیا ہے، اس میں پوائنٹ کیے گئے ہیں جو لیپسز کے، وہ سب بھی میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو سامنے رکھنے چاہیے، تاکہ نہ صرف کہ انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماہر قانون عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج میڈم دوبارہ سے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب تک تو وہ نیب آفس میں پہنچ بھی چکے ہوں گے، جبکہ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، عرفان قادر صاحب تو قانون دان ہیں، وہ قانونی طور پہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جو نیب کا قانون ہے وہ اجازت دیتا ہے، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ غیر قانونی ہے جو ان کی آج گرفتاری ہے، لیکن بہت بڑا لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سعد رفیق صاحب والے کیس کا، اس میں وہ نیب کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ
इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया है और ये सब जो बातें हैं, तो वो भी जाहिर है सियासी जब मैदान में ये बात जाती है तो जो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे कि जी नैब जो है वो एक इस्तेमाल हुआ इदारा इस वक्त जब APC आने वाली है। और याद रखें कि ये जो वारंट है गिरफ्तारी का, ये आज का नहीं है। गिरफ्तारी का वारंट इस केस में मार्च से ये इशू हुआ है गिरफ्तारी का वारंट, लेकिन उसको डिले होते होते ये यहाँ तक आया है। और अब जाहिर है कि कानूनी तौर पे तो इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। एक जो नैब के पास इख्तियारात हैं और ये सवाबदीदी इख्तियार हैं कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, क्योंकि आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था नैब में, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया था, इनको शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया है। और उसको अब आप जिस तरह मर्जी देखें, लेकिन जाहिर है ये सियासी तौर पे APC जो जा रहे हैं लॉन्च करना और उस पर जो तमाम मुतहरिक होने जा रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, उस पैराए में इसको देखें तो जाहिर है इसका एक सियासी पस मंजर भी है। जहाँ तक केस है और मनी लॉन्ड्रिंग का और यानी कि एसिड न्यूज़ का, उसमें यकीनन हकायक है। अब जब आगे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये तो बात हो गई मुसद्दिका के पेमेंट गई थी स्टाफ के पास, स्टाफ से बाहर गई, बाहर से अंदर आई, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब का थ्रू आउट ये डिफेंस रहा है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और जो एक ट्रांजैक्शन हुई थी वो मेरे बेटे ने की थी, वही जवाब देंगे। तो बहरहाल अब ये तो कानूनी तौर पे ये चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन यकीनी तौर पे इसका एक सियासी पहलू है, इसका एक सियासी इम्पैक्ट होगा। और तो देखें आगे ये बात किस तरफ चलती है। ठीक है नसीम ज़हरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि अब मुस्लिम लीग नून का अगला कानूनी अमल आपको क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये समाअत अभी चलेगी भी और शहबाज शरीफ जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं बार बार, और उनका यही कहना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं या ये दोनों केसेस हैं उनमें मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक है ही नहीं, उनके तो बच्चों का ताल्लुक है। जी, मैं अभी इस पे नसीम ज़हरा साहब का भी तज्जिया सुन रहा था और वो ये फरमा रही थी कि ये जो सवाबदीदी इख्तियार है नैब का कि किसी को अरेस्ट करें या किसी को ना करें, तो मैं इस पे ये वजाहत करना चाहता हूँ कि सवाबदीद जो है वो कोई इस तरह की सवाबदीद नहीं है कि जो जी में आया तो कर दिया। सवाबदीद को किसी मंतक के तहत और बराबरी के साथ और किसी असूल के तहत और रैशनैलिटी के साथ आपने इस्तेमाल करना है, जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जस्ट और फेयर तरीके से सवाबदीद को इस्तेमाल करना है और सवाबदीद को आर्बिट्रेरली और एक डिक्टेटोरियल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना सवाबदीद को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह के बहुत से केसेस में अभी कन्विक्शन हुई नहीं होती, रेफरेंस फाइल होता है, लोगों को उस वक्त पकड़ लिया जाता है सवाबदीद में जबकि उनकी जरूरत नहीं होती, वो भाग नहीं रहे होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का जब अरेस्ट होते हैं तो फिर एक इम्प्रेशन ये जरूर जाता है कि क्या कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ नैब को इस तरह के जो इम्प्रेशंस हैं उनको डिस्पेल करना चाहिए। अब जो दूसरी बात आपने फरमाई वो ये फरमाई कि क्या रेमेडीज अवेलेबल है, तो कुदरती बात है अब क्योंकि वो अरेस्ट कर लिया गया उनको, तो अब वो पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करेंगे या वो जो भी उनके पास और रेमेडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनको बरूए कार लाएंगे। तो यही रास्ता है उनके पास। ठीक है इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज शरीफ ने इजलास सीनियर क़यादत का तलब कर लिया है इस सारी सूरत हाल के बाद, तो अब आपको बताएं क्या लगता है आपको कि सीनियर क़यादत में से किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या मरियम नवाज पाकिस्तान से लीड करेंगी, हिदायत नवाज शरीफ बाहर से देंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है इसका ऐलान तो बहुत पहले कर दिया था शेख रशीद साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, शहजाद अकबर साहब ने, कुछ एंकर हैं जो हमारे पेटी भाई हैं, तो मैं उनका नाम ले तो सकता हूं लेकिन चलें साफ अखलाकियात के तहत मैं जिक्र नहीं करता। तो ये तो उन्होंने बता दिया था कि ये कार्रवाई होने जा रही है।
और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलानिया सामने आया, उसने बड़ी एक सरसरी पैदा कर दी। फिर हमने देखा कि जब उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कुछ मुलाकातों का जिक्र किया गया तो अब्दुल गफूर, मामला सारा इस तरह से है कि अपोजिशन की जमातों ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है उसको कैसे सबोताज किया जाए, कैसे रोका जाए। इनिशियली प्लान तो ये नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि कट्टू साइज नहीं हो रही थी, बहुत कोशिश की इन्होंने लेकिन नहीं हो रही थी, तो इनका प्लान तो ये था कि पहले मुस्लिम लीग नवाज को रगड़ा लगाएंगे, उसके बाद से पीपल्स पार्टी का अतिया पंचा करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब चूंकि इसमें JUI भी एंटर हो गई है तो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियों का मामला ये चूंकि बराह रास्त इसका ताल्लुक सियासत से है, ये शहबाज शरीफ साहब तक नहीं रुकेगा। मरीम नवाज साहबा में तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है लोगों को इकट्ठा करने की और आगे लेके जाने की, और उनका जो लबो लहजा है वो भी आपने मुलाहिजा किया हुआ है, सब लबो लहजे के साथ वो गुफ्तगू कर रही हैं और डायरेक्ट ललकारती हैं वो। तो ये एक मामला शुरू हो गया है जो बहुत आगे तक जाएगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मरीम नवाज ही नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ये सारे लोग जो हैं अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लड़ रही है। केस बनाना कोई मसला नहीं है, ना ही नैब कोई मसला है, नैब कोई इशू नहीं है। सारा मसला है नैब को या एंटी नारकोटिक्स फोर्स को या पंजाब पुलिस को या FIA को इस्तेमाल करने वाले जो हाथ हैं या अदालतों को इवन, तो ये मसला वहां पर है। अब ये मामला मौलाना फजल रहमान की तरफ भी जाएगा क्योंकि बात जहां तक आ पहुंची है वहां कुछ हल्के ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि तहरीक चले, जलसे होने शुरू हों और उसमें राज की बातें बाहर आएं और कुछ ऐसे मुतालबा सामने आ जाए जो बिल्कुल ही गैर रवायती हों। ठीक है, गिरफ्तारियों का सिलसिला यानी कि अब शुरू हो चुका है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।